आपे दाना आपे बिना, आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे, हिरदे नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सचे विटो, आपे करे कराए, आपे दाना आपे बिना, आपे सेव कराए। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हाजरी प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो गौड़ी राग दे विच सतगुर सच्चे पातशाह धन धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी अपने उत्ते अपार किरपा करते ने। ये जीवन दे विच कुछ खट्टण वास्ते, कुछ कमाई इत्थों करके अंत दे समय दे उत्ते जिहड़ी साडे काम होनी है ਉਹਦੇ बारे सतगुर जी ज्ञान दिंदे ने। आओ जो गुरु निरंकार जी ये अष्टपदियां दे विच ही संसार दे उत्ते अमृत दी वर्खा करदे ने तुरकी बाणी दे नाल। उस नूं सरवण करो जी। गौड़ी महला तीजा, गुर की सेवा कर पिरा जियो, हर नाम ते आए। मंजो दूर न जाहे पिरा जियो, कर बैठिया हर पाए। निरंकार सच्चे पातशाह जी इस तरह अनुभव हो रहा जिदा कि कोई जीव भगती करने वास्ते परिवार दे कोलों ते संसार दे कोलों दूर होना जान वास्ते जंगला बियाबाना या पर्वत दियां घाटियां दे विच जाके बसना चाहुंदा है। पर जिहड़ी दानी उसदी घरवाली है ओह उच्ची मत वाली, इन्हां दोनों दे इस तरह अनुभव हो रहा है भी ये आपस विच सवाल जवाब दोनों दे ने। जिहड़ी दानी है वो अपने घर वाले नूं कहंदी है जां पति अपने नूं कहंदा सिद्धि साईं नूं कहंदी है भाई तैनूं घर तो दूर जाण दी जरूरत नहीं है। इत्थे भी सतगुर सच्चे पातशाह जी इदू रूप दे विच बाणी नूं उचारण करके अपनी आत्मा नूं ते इस संसार नूं ज्ञान दिंदे ने। कहंदे गुर की सेवा कर पिरा जियो, हे मेरे पति तू गुरु दी सेवा कर, हर नाम ध्याए। गुरु निरंकार दा नाम ध्याना कर, वाहिगुरु दा नाम जप, इस तरह ओदी सेवा कर। मंझो दूर न जाहे पिरा जियो, घर बैठिया हर पाए। तुहानू मेरे कोलों जां संसार तो दूर जाण दी कोई जरूरत नहीं है। उस दी बंदगी घर बैठिया ही करिए, वो घर बैठिया ही असी वो परमात्मा नू पा लवांगे। घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सो पाए। गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए। मेरा जियो घर बैठ के ही आपां ज बंदगी करांगे, इत्थे ही आपां नू ओ निरंकार किरपा अपने ते कर देणगे। कदों जदों असी बंदगी चित ला के करांगे, जदों साडी विरती सतगुर सच्चे पातशाह दे शब्द विच वाहिगुरु दे विच लीन हो गई, जदों साडी आत्मा उस वाहिगुरु दे रंग दे विच रंगणी शुरू हो गई, उदों ही सानू अडोलता वाला ते सत वाला साडा सुभाव जदों बन जाएगा, उदों घर बैठिया ही आपां नू ओ पति परमात्मा ओ निरंकार वाहिगुरु जी मिल जाणगे। गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनू आप कराए। पिता जी वो गुरु की सेवा करनी बहुत सुखाली है जदों अपने अंदरों मैं मेरी खत्म हो जाती है। पर कराउंदा उहदे कोलों ही है जिहदे उत्ते आप किरपा करदा है।
ਨਾਮੋ ਬੀਜੇ ਨਾਮੋ ਜੰਮੈ, ਨਾਮੋ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮੋਂ ਬੀਜੇ, ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਨਾਮੋਂ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ। ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਾਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਬਲੇ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਪਿਰਾ, ਜੀਓ ਜਾਂ ਚਾਖੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਮੁਐ, ਜੀਓ ਅਨਰਸ ਸਾਧ ਗਵਾਏ। ਮੇਰਾ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਮਿੱਠੀ ਵਸਤੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਉਦੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਚੱਖਾਂਗੇ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਪਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਮੁਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਭਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਅਨਰਸ ਸਾਧ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਏ, ਰਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਨਾਮ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸਦਾ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਰਾ ਜੀਓ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅਨਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੇ ਉਪਜੈ ਨਾਮੇ ਬਿਨਸੈ, ਨਾਮੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਈਐ, ਆਪੇ ਲੈ ਲਵਾਏ। ਨਾਮੇ ਉਪਜੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਵਿਨਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਰਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਈਏ, ਆਪੇ ਲਏ ਲਵਾਏ। ਹੇ ਪਿਰਾ ਜੀਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪੇ ਰਹੇ ਲਵਾਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਪਿਰਾ ਜੀਓ, ਤਨ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ। ਦੂਜੈ ਕਿਨੈ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪਿਰਾ ਜੀਓ, ਵਿਖਿਆ ਲੋਭ ਲੁਭਾਏ। हे ਮੇਰੇ ਪਿਰਾ ਜੀਓ, ਪਤੀ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਵਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਚਾਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਰਾ ਜੀਓ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਕਿਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਬੇਰੂਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿਰਾ ਜੀਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵਿਖਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਵਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਤਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਖਿਆ ਲੋਭ ਲੁਭਾਏ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਚਾਕਰੀ ਵਿਡਾਣੀ ਖਰੀ ਦੁਖਾਲੀ, ਆਪ ਵੇਚ ਧਰਮ ਗਵਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਿਰਾਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਵੇਚ ਧਰਮ ਗਵਾਏ। ਜਿਸ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਟਿਕੈ ਨਾਹੀ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਦੁਖ ਸੰਤਾਏ। ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਦੁਖ ਤਦੈ ਚੁਕੈ, ਜਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਵੰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਬੇਰਾਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਚੁਕੇ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਚਿਤਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ਪਿਰਾ ਜੀਓ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਏ।
माया का भ्रम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए। पिरा जियो पति जियो ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਾਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਹੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਡਾਲ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਧ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਗਾਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। हे ਪਤੀ ਜੀਓ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਿਰਾਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਗਣਾਏ। ਹਰ ਕੀ ਚਾਕਰ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਗਣਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਗਧ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੰਡਾਲ ਰੂਪੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਰਾ ਜੀਓ, ਹਰ ਕੇ ਚਾਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੋ ਹਰ ਜੀਓ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ, ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਗ ਲਾਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ 부ਝਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਗ ਲਾਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵੇ ਨਾਮ ਰਤਨ। ਰਤਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸ਼ੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਦੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ, ਜਿਉ
जियो क्यों देखा प्रभ दाते। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਲ ਚੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੇ ਰੱਖਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ, हे ਮੇਰੇ ਸਖਾ, हे ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਗੁਰਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੁਰਖ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਿਦਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ। ਵਿਦਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਪੁਰਖੋ ਵਿਦਾਤਾ ਏਕ ਸਰੀਧਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਹੈ ਤੁਝੇ ਉਡੀਣੀਆਂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਏਕ ਸਰੀਧਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਤੁਝੇ ਉਡੀਣੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰਾਂ। ਕਰ ਕਰ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸੀਸ ਚਰਣੀ ਮਨ ਆਸ ਦਰਸ ਨਿਮਾਣੀਆਂ। ਕਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੀਸ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾ ਕੜੀ ਵਿਸਰੈ ਪਲ ਮੂਰਤ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾ ਘੜੀ, ਵਿਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਪਲ, ਇਹ ਪਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਣਿਆ। ਮੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੂਰਤ ਹੈ, 2 ਘੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਜਿਉ ਪਿਆਸੇ ਕਉ ਕਿਉ ਮਿਲਿਐ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਪੀਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੜਫਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਬਿਨੋ ਕਰੂੰ ਜੀਓ ਸੁਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹਿ ਲਿਆ ਜੀਓ ਦੇਖ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਚਲਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਉਦਾਸ ਤਨ ਕਿਉਂ ਤੀਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਵੇ। ਗੁਣਵੰਤ ਨਾਮ ਦਇਆਲ ਬਾਲਾ ਸਰਬ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ। ਨਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਦਿਆਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਦੋਸ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਹੈ ਦਾਤੇ ਹਉ ਵਿਛੁੜੀ ਬੁਰਿਆਰੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਤਾਰੋ ਕਰ ਆਵੋ ਨਾ ਪਿਆਰੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਤਾਰੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਆਵੋ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ, ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਚੇਤੇ ਆਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਫੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮਿਲੀ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਇਸਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਬਾਂ। ਪਰ ਇਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੱਕੇ ਨੂੰ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਲਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜੂਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੀ ਸੀ, ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਕਤੂਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਫਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਲਾ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਵਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੋਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮ ਪੱਟਣੇ ਸਿਖਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੱਕ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ, ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ 60 ਕੋ ਬਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। 60 ਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੀਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ 60 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ ਮੱਕਾ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 60 ਕੋ ਮੱਕਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੰਗਿਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਚ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਪੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਭਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਤ ਮੰਗਾਂਗੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਆ ਗਏ ਇਹ 5-6 ਜਣੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ, ਮੇਰੀ ਆਬਰੂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਖਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਖੜਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਵੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਭਰੋਸਾ ਇਹਦਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇਵੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗੀ 2। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 2 ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚਲੇ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵਰਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀਵ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 5। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ 10। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਨੇ ਛਕਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਰਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗੀ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇਂਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹ 5 ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, 10 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦੋਂ ਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ,
ਕਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੰਬੂ ਚੂਰੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤਾਨੇ ਅਰਪੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਹਉ ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਤਿਸ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇਸ ਦੇਸਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਰਪਿਆ ਤਾਂ ਸੀਸ ਸੋ ਥਾਨ ਗੁਰ ਪੈ, ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਰਪਿਆ ਤਾਂ ਸੀਸ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰ ਪੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਨ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਮਨ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਧਨ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਸਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਿਆ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਚੌਂਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿਨ ਰੈਣ ਰਲੀਆਂ ਕਰੈ ਕਾਮਣ, ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹੀ ਗਈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਕਲਪ ਸਨ, ਦੁੱਖ ਸਨ, ਪਾਪ ਸਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸੇ ਵੀ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ। ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਿਆ, ਜੀਓ ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਵਧਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਰ ਲਾਲ ਆਇਆ ਪਿਆਰਾ, ਸਭ ਤਿਖਾ 부ਝਾਈ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਉਸਨੇ ਤ੍ਰੇ ਤਿਖਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ,
ਠਾਕੁਰ ਸਖੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਖੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਭਾਈ, ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧੁਨ ਉਪਜਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਦਿੰਦੀ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਦਿੰਦੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੀਤ ਬੰਦਪ ਹਰਖ ਉਪਜਿਆ, ਦੂਤ ਥਾਉ ਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਸਰਬੰਧੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਭ ਮੀਤ ਬੰਦਪ ਹਰਖ ਉਪਜਿਆ, ਦੂਤ ਥਾਉ ਗਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਹਤ ਵਾਜੇ ਵਜੈ ਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਗ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਬਾਜੇ, ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਉਪਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਸਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਭਰੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹ ਸੇਜ ਬਣਾਈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਰਹੈ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੰਤ ਸੁਖਦਾਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਨ ਦੁਆਰ, ਜਿਉ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋਗ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਦਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲਈਏ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਮੋਹਨ ਆਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਥ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਹਨ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਹਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਨ ਦਵਾਰ ਜੀਓ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤਵੈ ਸਭ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੋਭਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮਸਾਲ ਅਪਾਰ ਦਇਆਰ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹਿ। ਇਹ ਅਪਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਠਾਕਰ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਹ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਹਾਂ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਵਹਿ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਹੋ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਹੇ ਦਿਆਲ, ਦਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸੇ ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਨੂਪ, ਬਹੁਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਮਾਨੈ ਏਕ ਜੀ ਅਵਰ ਸਭ ਰਾਲੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ। ਮਾਨੈ ਤਾਂ ਏਕ ਅਲੇਖ ਠਾਕੁਰ ਜਿਨਹਿ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਕਰਕੇ, ਠਾਕਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੁਧ ਬਚਨ ਗੁਰ ਕਾ ਵਸ ਕੀਆ ਆਦ ਪੁਰਖ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਦ ਸੰਸਾਰ ਬਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਆਪ ਚੱਲਿਆ ਆਪ ਰਹਿਆ ਆਪ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਚੱਲਿਆ ਆਪ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ
ਆਪ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਸੇਵਕ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਰੱਖੋ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੀ ਲਾਜਪਤ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਤੁਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਧਿਆਵੈ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ, ਤੁਧ ਜਪਹਿ ਨਿਦਾਨਾ। ਮੋਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਮਕਾਲ ਤਿਨ ਕੋ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਆਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਮ ਕਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਲ, ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਜੇ ਤੁਧ ਆਰਾਧੈ, ਸੇ ਸਭੇ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਜੇ ਤੁਧ ਆਰਾਧੇ, ਸੇ ਫਲ ਸਭੇ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਜੇ ਮੁਗਦ ਹੋਤੇ, ਸੇ ਦੇਖ ਦਰਸ ਸੋ ਗਿਆਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਧ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਗਧ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਨੇ ਚਲ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਸੁੱਚੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸਫਲ ਫਲਿਆ ਸਣ ਪਰਵਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ श्रेष्ठ फलां करके फलिया होया है। सारा परिवार अगली पंक्ति दे विच जाके दसणगे किन्हां दी गल करदे ने। मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सब तारे। जेड़ा तेरा नाम दा फल है सतगुर सच्चे पातशाह जीओ, जिहदे नाल असी सारे सुख प्राप्त कीते ने। पर हे अकाल पुरख जेड़े पुत्र ने, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਟੁੰਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਦੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਥੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋਂ ਤਨ ਕਹਿਆ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨ ਜਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸ਼ ਮੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ, ਚਮਦਾ ਸਰੀਰ, ਚਮਦੀ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਥ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ, ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ, ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਓਟ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਣੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪਨੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਹਨ ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਣ ਕੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਵੋ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਐਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਸਨ। ਅਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਗਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਦੇ ਝਰਨੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।